فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه بإمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فمسكنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا لنحسبن إذا أنزلناه لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أحيلكم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله نستغفر الله العظيم لك الحمد يا مولانا يا معبود يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مسجدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي بجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحان لك نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعد بموجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء اللهم تقبل مقصودنا مرادنا سبحان الله المنافس عن كل مديون سبحان الله المفرج عن كل محجون سبحان من جل خجائن من الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون يا مفرج فرج عنا يا مفرج فرج عنا يا مفرج فرج عنا همنا وغمنا فرجا عاجلا وفرحا كثيرا ورزقا حلالا طيبا مباركا اللهم تقبل دعاءنا يا الله بمعجزة القرآن العظيم وبكلام القديم وبكرامة صراط الفاتحة قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اغفر لنا ولوالدينا آمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا فرج على المسلمين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وببركات على الصراط الفاتحة بالشفاعة على الصراط الفاتحة أن تفتح لنا أبواب الخير وباب البركة وباب الصحات وباب النعمات وباب الرزق وباب القوة وباب السلامة وباب المغفرة وباب الجنة والرضوان وأن تفرج همومنا وغمومنا ونيسر ما تعسر لنا من أمور الدنيا والآخرة شر الدنيا والشر الآخرة يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويدفع البلاء يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله ويدفع البلاء يا رحمن لا حول ولا قوة إلا بالله ويدفع البلاء يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالمعرفة وثبتنا على دين الإسلام من دار الدنيا إلى دار الآخرة دعوهم فيها سبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. Demikian ibu sekalian rangkaian doa Yasin tahlil, semoga doa kita semuanya insyaallah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembang sekuntum ditaruh di depan pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, petik-petik daun salam, petiknya di sebelah sekolahan. Semoga semua yang jawab salam selalu mendapatkan keberkahan. Jalan-jalan ke Cikini, kue janur buat sedekah. Saya doakan semua jamaah yang ada di sini panjang umur tambah berkah. Ikan patin, ikan muara, enak dimakan di tepi rawa.
Mohon izin saya mengawali bicara karena dipercayakan sebagai pembawa acara. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kami hormati Ketua Taklim kita tercinta Ustazah Munaya, Masya Allah, sehat badannya, panjang umurnya, berkah rezekinya, anak keturunannya menjadi anak yang soleh dan solehah, rumah tangganya selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati juga Ustazah Suratmi, yang kami hormati Ustazah Mutmainnah, Ustazah, maaf ya salah Ustazah, baru kenal kita soalnya belum kenalan. Tak kenal maka tak sayang. Al-Mukarramah Ustazah Sudah Ismail, wa ta'ala fi hayatiha. Al-Mukarramah Ustazah Yoyo, Al-Mukarramah Ustazah selaku poni kita tercinta Ustazah Sama, yang insya Allah beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukarramah Ustazah Ani Buwani, Al-Mukarramah Ustazah selaku penceramah kita doain nih, lagi sedang perjalanan nih, Al-Mukarramah Ustazah Haja Uliati. Semoga beliau sampai sini dengan selamat dan tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Dan buat umat, kelahirannya membawa bahagia bagi umat manusia beragama. Burung-burung bernyanyi, matahari berseri, malaikat memuji, bidadari berseri menyambut kedatanganmu ya Nabi. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini dan di pagi hari yang cerah ini. Semoga langkah kaki kita dicatat sebagai amal ibadah. Salawat teriring salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memimpin kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, minal julumati ila nur. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebuah perkumpulan akan indah apabila orang-orangnya rajin ibadah. Sebuah perkumpulan akan berkah apabila orang-orangnya rajin bersedekah. Anak Cipetek minum jamu, habis minum kudu istirahat. Barang siapa duduk di majlis ilmu, sama pahalanya seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikianlah. Selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan maulid yang akan dipimpin oleh Al-Mukarramah wal Mukarramah Ustazah Ceria. Kepadanya dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Sahibatul bait beserta dan guru-guru kita, para ulama asatidz asratidz,
dan para jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam بنية الصحة والعافية والسلامة والزيادة بالشفاء بنية القبول وبنية كل سورة قصور لكم من كل مأمون الفاتحة على حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. فيا أيها الرجون منه شفاعة
المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh ya, Sekalian tromol jangan tromol. Mintain tromol ya. Pantunin deh kalau gitu deh ya. Kalau makan buah naga, jangan lupa makan buah semangka. Kalau ibu-ibu mau masuk surga, jangan lupa bersedekah. Keluarin dompetnya, isi dompetnya dipilih. Jangan yang abu-abu ya. Abu-abu bukan. Ya, untuk tim hadroh sambil kita mintain sodako, sambil kita bersolawat. Shallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi.
وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Barang siapa duduk bersama orang-orang alim, insya Allah dapat syafaat. Barang siapa duduk di majelis taklim, insya Allah banyak manfaat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran telah dikumandangkan. Selanjutnya yaitu marilah kita dengarkan sambutan sepatah dua patah kata dari Ketua Taklim kita tercinta. Kecil gini beli dodol, dodol dibawa dari kampung rambutan. Acara ini belum afdol kalau Ketua Taklim belum kasih sambutan. Shallu ala Muhammad. Terima kasih kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati guru kami Ustazah Hazal Nailul Fauzia, guru sekaligus orang tua saya ya Bu ya. Alhamdulillah dengan bimbingannya jamaah-jamaah di sini tambah banyak dan tambah banyak. Ya, yang sama-sama kita hormati orang tua kami Ustazah Hazal Saliyah, guru kami juga Bu, orang tua kami juga. Tanpa beliau jadi saya jadi tahu kemana-mana, diajak pergi kemana-mana, tapi diajak perginya ke jalan-jalan yang benar ya saudara. Yang kami hormati Ibu Razani selaku orang tua saya, komandan saya di sini yang selalu gak apa-apa biarin, emang udah panggilannya komandan dia. Jadi kayaknya komandannya harus komandan gitu. Ya, yang sama-sama kita hormati guru kami Ustazah Ubaidah, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Sehat selalu Ustazah. Ya, yang sama-sama kita hormati Ustazah Sudan, Ustazah Muna, Ustazah Suratmi, semuanya ini yang ada di sini ya. Yang sama-sama kita hormati para asatidza yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tidak dapat mengurangi rasa hormat dan salam takjub kami kepada ibu-ibu semua. Iya, guru kami, guru tajwid kami, guru Quran saya, Ustazah Haja Zuria, Ustazah Haja sama, saya lupa dah tuh ya. Ya Allah, biasanya emang yang deket, yang kelupaan, yang jauh, keingetan terus. Maaf Ustazah, maaf. Yang saya hormati para jamaah Majelis Taklim Al-Muhajirin dan para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Di sini alhamdulillah ada kader dawis kami. Mungkin nanti di sini dia akan foto untuk berkegiatan. Jadinya saya membantu beliau ya Bu ya. Alhamdulillah sudah hadir di sini juga, bisa ngebantuin
saya di sini. Apa namanya? Tempe bawaannya, rizkinya yang udah dikasih kemarin, sehingga hari ini apa ya, nanti ada lagi nggak ya tambahan ya? Iya, ya begitu adanya ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu semua. Saya juga di sini nggak bisa ngomong banyak-banyak. Kalau saya ngomong banyak-banyak, ntar akhirnya saya sedih. Ya, saya nangis, dan saya mewek dah. Ya. Panitia yang ada di sayap sebelah kanan saya ucapkan terima kasih untuk panitia yang udah 2 malam agak tidur. Ya, saya ucapkan terima kasih, semoga sehat-sehat selalu ya. Iya, semoga kita makin kompak ya Bu ya. Iya, yang bukan panitia juga di sini, yang para jamaahnya juga kompak-kompak. Walaupun ada apa-apa dia selalu ayo Purnaya, ayo ikut. Iya, alhamdulillah semuanya ikut. Yang iya, cuma khusus untuk suami tercinta yang selalu mendukung saya, yang selalu support saya, yang selalu meridoi, mudah-mudahan diridoi terus ya. Kemana jalannya, mudah-mudahan jalannya benar. Gitu. Iya, penata acara kita Ibu Hajah Noni Bastian sekaligus kakak saya. Ini juga semuanya kakak-kakak saya semuanya, Bapak beliau ya Allah, saya gimana ya? Semuanya ada di sini, jadi kayaknya saya ada cerminnya. Kakak saya bisa kayak gitu, saya bisa ngikutin kakak saya yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayo bareng bertawassul dulu pada baginda Rasulullah warhamna fi syafaati ya Rasulullah. Allahumma salimna warhamna fi syafaati ya Rasulullah. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi azwajina. Allahumma barik lana fi abaina. Allahumma barik lana fi ummahatina. Rabbana firlana warhamna wa alhiqna birrafiqil a'la. Rabbana firlana warhamna wa alhiqna birrafiqil a'la.
birrafiqil a'la. Allahumma ja'al auladana auladan sholihina hafidina bil Qur'ani was sunnati fuqahaa fiddini mubarakan ayatuhum fid dunya wal akhirah. Amin ya mujibas sa'ilin. Amin amin amin. Kabul kabul insya. Selamat datang Ustazah Hajah Kuliati SPD spesial. Barakallah. Ibu kalau selanjutnya yaitu langsung saja ini dan duduk lagi sama di bawah. Ya, selanjutnya yaitu marilah kita dengarkan tausiah dari guru kita tercinta Al-Mukarramah wal-Mukarramah Ustazah Ada banyak hewan kanguru, cuma satu si hewan titik. Ada banyak para guru, cuma Ustazah Mulyati yang paling cantik. Shallallahu alaihi Muhammad. Banyak gurunya di kampung. Cuma satu yang tadi saya cuma satu yang cantik. Apa dia bilang saya punya hewan? Lanjut nih. Dan yang lucu begini, saya baru bangun aja kan dinda saya ketawa nanti. Dinda saya ini jauh. Nah, dinda Yofi, ya Allah, gimana kabar saya di sana? Salam buat saya. Kapan-kapan mau kita kesana lagi ya? Iya. Mau. Udah jadi keundang lagi juga. Kita ngobrol aja nih, ini kan sisa-sisa maulid. Udah bulan Jumadil awal nih, ini udah sisa-sisa maulid. Kalau ibarat orang maulid, minyaknya udah di sini. Bulan juga belum pada habis, tapi lagi kan gitu. Ambil apa? Canda. Oh, tambah banyak kan kemarin tuh pakai. Oh nih, yang kemarin udah habis apa belum? Jangan-jangan disimpan semua orang kalau masak-masak. Kerjanya kan maulid mulu, iya. Jadi ya digeletak aja, alhamdulillah. Kita pantun lagi ya, Dinda. Bunga sepuntung ditaruh di depan pintu. Bunganya indah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah majelis taklim. Wasadaqa Rasulullah Nabi wal Habibul Karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin was-sabirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramah Ustazah Hajah Munaya, pimpinan Majelis Taklim Al-Muhajirin. Segini mulanya mana nih? Dadah. Ya. Ketua Dapur Al-Muhajirin ya namanya, alhamdulillah. Yang saya hormati juga Umi dan saya guru tercinta Al-Mukarramah Ustazah Hajah Munaya. Beliau bukan mantan, beliau pendidik yang luar biasa. Sebetulnya beliau itu diminta jadi pembicara di mana-mana, tapi beliau inginnya menjadi seorang jurudak. Jadi beliau nggak mau kalau di pendidikan itu apa namanya, dia terikat. Jam sekian jadwal di sini, jadwal di sini. Walaupun udah pensiun, tapi dia inginnya bersama. Kalau di kita mau berapa menit suka dia kan gitu. Mau ngajar 1 jam, 2 jam bisa ngajar dia mau. Kalau hitungan amplopnya mah nggak usah dihitung.
Amplop yang paling banyak itu keberkahan dari Allah. Amplop dapat misalnya 5 juta, amin apa? Tapi dari Allah bisa 15 juta. Karena tadi itu nggak dihitung sama Allah. Alhamdulillah. Dan selanjutnya, minta Ustazah Salia, minta Ustazah Hajah, minta Ustazah Hajah Ubaidah, minta Ustazah yang mengukur bagaimana hasil ketika kita maulid. Ada kan udah 10 kali, mungkin 20 kali, mungkin 25 kali. Ketika di tahun ini kita mengadakan dan hadir di tempat maulid, apakah hati kita udah berubah? Kalau masih belum berubah, jangan nyanyi. Kalau umur udah 60 tahun tapi hati masih belum berubah, udah jangan nyanyi. Percuma. Udah segitu aja. Ya, percuma kita ngaji. Ketika kita ngaji, tapi kita nenteng pisang kemari, nenteng jeruk kemari, nenteng kue kemari. Ketika pulangnya, karena panitia nyiapin cuma 1 tempesan semuanya, di jalanan begitu. Jeruk 2 kilo, sama kue 3 kilo, terus 3 kilo. Pas kumpulnya sama lu bawaannya. Bella ada di sini, Bella. Iya, lu dikasih juga 2. Benar bawa pisangnya banyak. Enggak ada walatan lu datang kasihnya enggak ada. Kenapa? Karena hati kita enggak berubah. Ketika kita sedekah masih tetap paling gede 5.000 gede. Itu pun cangkuan yang paling kecil. Bila disuruh balik lagi jangan begini, balik lagi tuh. Enggak mintain lagi, enggak mintain. Ada begitu. Di sini enggak ada. Kalau misalnya udah berubah, wah kita ini lagi siapin lembaran yang merah. Amin apa? Amin. Islam akan maju kalau sedekahnya kayak begitu. Ada yang begitu? Susah banget namanya. Insya Allah kalau kita ingin berubah. 1. Nah, jadi hikmah maulid hari ini yang pertama perubahan diri. Ketika kita pergi maulid sampai rumah, kan maulid nih. Nah, kita kan juga tuh sama tetangga sebelah tuh. Kita nggak tahu lah apa mungkin kemarin kali macam hari satu pisang kali jalan aja. Pas pulangnya, habis dengerin ceramah ustazah berarti ceramah 3 orang. 3 orang yang ceramah, tapi sampai rumah tetangga masih kita segini aja, besok jangan ngaji lagi. Pulangnya bilang, ya Allah cing masih di depan aja, ayam maulid, ini ayam bagi kue apa? Baik aja, ya Allah, sebab ibu dia maafin dia aja. Tadi kata nanya maulid soal itu yang begitu, berarti yang itu sebetulnya. Yang penting kita baikin, ada perubahan. Harus lebih baik dari hari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Itu sama orang lain, sama keluarga. Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narokum. Jadi kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Jagalah dirimu. Jangan berisi mungkin disangkakan nonton. Ngatain orang ya betul. Kalau maulid cuma agak pernah nenteng. Cuma kalau maulid nikahin amal itu cuma paling 2.000 dari. Iya, emang kita udah baik. Udah berapa kita? Introspeksi buat siapa? Diri kita, jaga dirimu. Dari perbuatan cuma sekedar gitu doang, dosanya luar biasa. Gimana kalau mau tahu tuh cuma Allah nggak kacang itu, bilang mau itu kagak mau amal. Sama begitu di situ. Nah, kalau udah nggak kayak begitu, insya Allah mau itu udah berubah. Ya, perubahan dalam mau satu dan karena Rasul diutus ke dunia
Takutnya kalau dipaksa, dia pakai keluar sampai di luar dia buka luar biasa ya. Oke, adakah ada yang pakai begitu? Semua pakai anak hebat, anaknya insya Allah luar biasa. Anaknya solehah, insya Allah anaknya juga jadi anak yang soleh. Kenapa? Karena yang diajarkan satu yang kedua, ketika kita merayakan Bidina dan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, pastinya simbol cinta. Cinta kan? Nabi Adam, kata Nabi Adam, jangan ngadu anak saya. Saya pernah berbuat dosa dulu sama Allah. Kenapa? Saya nurutin kata-kata Yayang Beb. Apa kata-kata Yayang Beb? Ayo Yayang, makan Yayang, makan Yayang. Diulur sama dia nyampe di lak-lakan. Oh, deh. Terus kata Yayang Beb apa? Kamu gak makan? Makan juga lari ke dada. Untungnya sampai dada kebelah dua. Jangan ketawa. Ini intermezzo. Tapi yang jelas kata Nabi Adam, jangan minta ke saya, karena saya juga punya dosa. Ketika umat lagi galau, diceritakan ulang di surga, Rasul lagi galau. Allah begini, wahai kita sih. Kenapa kau galau? Oh ya Allah, kayaknya enak di sini. Saya kadang masuk semua dulu. Terus Jibril, siap ya Allah. Ada yang beli itu yang kata sampah. Antar Rasul, kekasihku, pergi kepada Mazar. Siap, grek jalan. Grek, dan nyapa, dia berjalan. Sampai berapa lihat nyampe. Pas nyampe, Rasul lihat umatnya. Umatnya Rasul itu kelihatan bersinar. Semuanya bersinar. Amin apa? Aku doang yang amin. Mau gak jadi umatnya Rasul? Ya, kenapa kita putus? Ketika Rasul lihat bersinar semuanya, karena pertolongan. Apa itu pertolongannya? Syafaat. Rasul kasih syafaat buat kita. Karena kita cinta kepada Rasul, kita sering membacakan sholawat. Alhamdulillah.
sayangnya Rasul Allah kita sampai begitu dirinya. Dia mohon sama Allah. Dia bilang, ayo tumpahin ke saya aja ya Allah, rasa sakitnya sampai begitu cintanya Rasul sama kita. Kenapa? Kita belum melihat sama dia, tapi Rasul begitu sayang sama kita. Makanya kita buktikan kita sayang sama Rasul dengan mencintainya, mencintai keluarganya, dan ikuti ajaran-ajarannya. Amin. Jadi tahu takwa? Apa itu takwa? Ada takwa saya jabarin ini ada 3 jam, tapi saya bungkus tinggal 10 menit. Takwa menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Ketika kita menjalankan perintah Allah, apa aja? Sholat pasti. Karena yang paling utama di Islam adalah sholat. Allah tidak menurunkan ayat ketika sholat. Allah tidak menurunkan ayat ketika mau manggil Rasul memerintahkan untuk sholat. Tapi Allah berangkatkan Rasul ke Sidratul Muntaha. Jauh. Tadi Isra Mi'raj dibahas, ya. Insya makanya kalau kita udah dirikan sholat, insya Allah semuanya akan berdiri. Apapun akan dikerjakan dengan baik. Alhamdulillah. Kerjakan yang baik-baik, yang sunnah-sunnah, insya Allah meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah. Hablum minallah. Tuh hablum minallah. Bagaimana dengan hablum minannas? Apakah dengan hablum minannas kita enggak pakai hablum minannas kita bisa masuk surga? Enggak. Yang paling parah hablum minannasnya parah. Betul sama orang sono kagak jadi ke tukang sayur. Kerja sama orang sono ada tukang sayur di sono agak jadi kerjanya. Nah, orang gede aja udah semua. Akhirnya jalanannya. Coba kalau hati kita selalu lapang, orang sakit, lega, kemana sana, tinggal belanja. Iya, ambillah aku ayo bayar. Timbang 500 perak atau 1000 bayarin terasi, kan dia senang. Membuat orang lain senang, Allah akan berikan kita lebih senang. Jangan bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat kita. Kalau kita kumpul, kita ngeluh, kita kesel aja sama orang, ingat ajak Allah sangat berbeda. Oh dibilangin, ya itu aja yang saya sampaikan. Nggak akan dipotong kali ini mah udah kelamaan. Alhamdulillah. Dari pesan terakhir aja. Pesan terakhir aja. Kemarin saya ceramah di Duri Kepak Tuli baru 1 ya. Umi tahu kuburan ada 5 pesannya tahu ya. Bisa di mana-mana tuh saya ceramah ini. Dia ingetin kita kalau kita setiap saat kita harus ingat wa mahyaya ingat mati. Yang pertama tadi kuburan ingetin kita ana baiti wahdah kata kuburan, saya tempat yang sepi. Bagaimana rame ngaji baca Quran biar ada temennya. Yang kedua ana baiti zulam, saya tempat yang gelap biar terang. Ngapain sholat malam biar terang. Ini udah tua tahajud Allah. Kadang-kadang subuh kesiangan. Orang sini mah jam 2 udah bangun.
Mau maulid. Udah kukus kue, yang mau bawa kue uti dia banyak. Alhamdulillah. Yang ketiga kata kuburan anak baik itu rob. Apa itu turab? Kuburan tempatnya kotor, abunya banyak, becek. Ngapain kita kalau becek begitu bawa karpet? Karpetnya apa? Wala tabmin atau tafsir. Apa? Sodako. Jangan dihitung-hitung kalau udah sodako. Tadi gua bangsakan kasih gua. Jadi gua dapat segini. Naik. Rutuk mulu ya. Jangan itu. Ikhlas saja. Allah akan kasih yang lebih banyak. Alhamdulillah. Oh, yang ketiga. Yang keempat kata kuburan apa? Anak baik si awalin. Saya tempat binatang buas. Gimana caranya agar kita terhindar? Banyakin zikir. Terutama baca la ilaha illallah 1000 kali sehari. Itu ketemu banyak amat. Kita ngomong uang nggak sudah. 1000 kali itu nggak banyak mana? Kadang lupa ya. Kadang lupa. Yang kelima terakhir kata kuburan anak baik disuali munkar wa nakir pasti nanti kita di kuburan akan berhadapan dengan munkar dan bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan? Caranya kita banyak baca doa, kita banyak berzikir, baca bismillah yang banyak agar kita bisa terhindar dari apapun dan kita bisa menjawab pertanyaan dari munkar. Kalau kita meninggalnya husnul khatimah, insya Allah semuanya akan tercover oleh kita. Baik sama tetangga, sama saudara juga jangan pada marahan. Gak boleh satu saudara ada 5 putus satu udah gak bisa. Saudara ada 5 satu gak ditanya tetap aja agak masuk surga. Harus damai semuanya insya Allah. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maulid kita menjadikan momentum yang luar biasa. Jadi persembahan terakhir dari saya. Iya. Persembahan terakhir. Tangannya udah mati itu ya. Tangannya udah. Iya. Udah dibungkus kan ke mana? Oke. Jadi nggak usah ada persembahan terakhir. Oke. Nggak bisa pakai lagu. Ya. Jadi banyakin pertama banyakin sholat. Sholatnya jangan pernah ditunda-tunda. Nambahin sholat rawatib. Umi tahu rawatib kapan aja udah tahu ya? Tahu nggak rawatib kapan aja? Insya Allah tahu. Yang pertama ketika kita mau rawatib paling dulu zuhur. Zuhur rawatibnya 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Nah, tambah 2 kapan? Maghrib. Asar gimana Ustazah? Nggak ada. Mau sebelum mau sesudah nggak ada. Tapi saya sebelumnya mau lihat silakan, tapi bukan rawatib. Sesudahnya nggak ada sholat asar, setelah sholat asar nggak ada. Ini rawatib ada di maghrib 2 rakaat 8 bagian. Tambah lagi isya ba'diyah 2 rakaat 10. Kapan jadi 12? Sholat sunnah subuh. Setelah azan ambil wudu, sholat sunnah subuh dulu, baru sholat subuh 12 rakaat rawatib. Sempurnain itu dulu tiap hari, lalu tambah dengan duha, ditambah lagi dengan sholat malam, tahajud, taubat, istighfar, dan mungkin sholat hajat, serta tambahin lagi mungkin dengan sholat yang lain. Ada yang tadi saya bilang apa nih, sholat tasbih, tambahin dia sebulan sekali mungkin. Tambah Qurannya, kalau bisa one day one juz, insya Allah. Sekaligus mencapai saja di alhamdulillah. Yuk kita baca Al-Fatihah, kita doakan para manusia dan Ustazah Ukti saya tercinta, juga Ustazah Hada Munaya beserta abang yang ganteng yang lagi direkam ini, suami tercinta. Mudah-mudahan sehat, berkah selalu, mudah-mudahan nanti tahunnya tambah makmur, tambah soleha jamaahnya, dirinya sehat terus, dan insya Allah ikhlas dalam mengajarkan, memberikan ilmu agama insya Allah. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan guru kita selalu istiqomah, selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah, berkah selalu. Kita doakan semua Umi, pimpinan majelis taklim di sini, semoga selalu dalam lindungan Allah. Nah, hadirin
وكلمية الصالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi lana wali walidayna amin. Dan saya cukup siang ini karena saya katanya memang punya tugas negara yang luar biasa. Ini 4 tahun lagi baru pensiun, kalau Umi udah duluan. Insya Allah sampai ketemu lagi di waktu dan gelombang yang sama. Ustazah ada Ustazah dan Musana ikut ya. Itu yang ada berapa yang masih dikasih tunggu? Dibagi di satu di sini. Nanti di sini buat. Kehidupan kita sehari-hari. Tadi kata Ustazah Uliati, kita kagak maulid kagak ada batasnya. Pindah rumah baca maulid, ya kan? Bikin nama baca maulid. Orang mau nikah baca maulid. Cuman orang bercerai doang kagak pakai maulid. Nah, kalau orang bercerai pakai maulid repot. Ya. Ya, selanjutnya yaitu mari kita dengarkan tausiah yang kedua dari Ustazah Imroni kepada beliau dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Kamu tapi kita suruh kita todong. Sayang ilmunya Bu, kalau kita nih udah datang ngasih sepatah 2 patah kata sayang. Ada banyak si tukang buah, cuma satu si tukang manggis. Ada banyak para ustazah, cuma Ustazah Imroni Alif yang paling manis. Shallu ala Muhammad. Sehat-sehat semua, sehat. Sehat semua. Oh, habis itu pulang. Kasih kami aja. Ini yang ini. Saya minta berkahnya. Satu. Sudah berapa kali? Wah, Baru 2 ya? iya. Innallaha yuhibbul witr. Allah itu suka banget apa yang ganjil. Kalau 2 kan genap ya? Iya. Yang asik sih sekali lagi dah. Ya Bu ya. Jadi dapat pahala sunatnya. Amin. Yang kedua kita mohon pada Allah, salam yang kita jawab ini menjadi simbol keselamatan. Karena Bu, ini bukan Indonesia aja, negara dunia juga lagi dalam keadaan kurang baik-baik saja. Musibah banyak banget di mana-mana Bu. Ya Pak ya. Ya, macam-macam yang Ibu juga aktif di media sosialnya pasti udah tahu, dan juga berbagai macam prediksi-prediksi yang akan terjadi di akhir 2025 dan di 2026. Bu, kalaupun terjadi ya wajarlah, nggak kepengen sih kita juga semua. Tapi kalau memang Allah sudah mau turunkan, kita mau buat apa? Orang yang soleh, yang orang alim sekalipun ya bakal bareng. Bu, ya, banyak musibah yang akan terjadi. Emang udah nampak Tuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Bu, ya ini pembukaan doang, maksudnya biar salamnya semangat. Apa kata Allah? Zaharul fasad, telah tampak kerusakan fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan. Bu lihat aja Bu, Masya Allah, macam-macam. Yang namanya LGBT, yang namanya perampokan, benar? Ya, yang namanya pelecehan seksual. Makanya saya nggak setuju kalau memang ada ya oknum kiai atau para kiai, halo, banyak tuh di media sosial ya yang anak pondoknya Bu, jangan diviralin apa? Apalagi sampai
bilang biadab. Alhamdulillah, tidak usah. Kita nggak tahu ujian orang tuh. Dia makin tinggi ilmunya, imannya, makin berat cobaannya. Halo, nggak usah diviralkan. Kita juga nggak tahu. Bener apa bu? Nggak usah lah, gampang banget dikit-dikit nge-share. Halo, ibu. Ya nanti ada manakala ibu muda yang kepengen anaknya ditaruh di pondok. Ya karena terjadi ini, karena nggak jadi bu. Ya nggak mahal. Saya aja pengen banget cucu saya di pesantren, akhirnya anak saya kakak yamin tuh. Kenapa saya ngomong? Ya bayar. Nggak usah. Ya kalau mereka sih emang udah perlu konten ya. Kalau kita nggak pantas dah. Lah kan kita juga orang pengajian. Itu juga saudara kita. Kenapa pakai diviralkan? Umpetin. Ya Pak ya. Maaf ya Bu. Ini berbagai macam musibah yang selama ini ya insya Allah nggak pakai turun ke kampung kita. Mudah-mudahan ini kan baru di kampung orang-orang. Di kampung mana-mana ada jauh. Ya Pak ya Bu. Jadi kita minta kepada Allah salam yang kita jawab. Ini merupakan simbol keselamatan buat kita, anak kita, keluarga kita, cucu kita, kampung kita, harta kita, jiwa kita. Selamat dari berbagai macam cobaan yang Allah berikan. Baik, untuk menyempurnakan sunnah Rasul sekali lagi dijawab dengan serentak bersama dengan semangat. Ibu ya yang makan telan dulu supaya nggak kelolodan. Ibu ya. Baik, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah kabul. Alhamdulillahilladzi amarana bi ihya'i sunnati rasulihil karim wa ja'alahu uswatan hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarahu fi kulli waqtin wa hin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqil mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul adzim. Yang sangat kami hormati dan kami banggakan teman-teman semuanya, ibu nih yang pakai kerudungan biru muda. Halo, saya nggak sengaja pakai baju putih. Halo Bu, padahal nggak tahu nih yang seragam nih kayaknya jamaah tetap nih. Ini ada juga anak buahnya, birunya beda-beda ya. Belah sini tazkiyatun nafsi. Jadi ini teman ya semuanya ya. Nggak tahu kenapa kok saya pakai baju putih, karena baru sekali pakai mau batil. Saya gitu Bu, sayang sekali pakai istighosah doang, ya dicopot. Semalam ada yang ngirimin tas nih baru gitu baru. Bu, baru ini dari Mekah. Ya, ngasihnya juga ngumpet-ngumpet, teman yang lain gak ada yang tahu. Nah emang dia ngomong gitu. Ini ngumpet-ngumpet Bu. Kata anak saya, mah ini pantasnya bajunya putih. Oh gitu, iya biar timbul warnanya. Iya dah. Gak tahunya malah di sini warnanya putih. Izin Allah ya Bu ya. Ini kenapa tahadduts bin nikmah?
biar dapat pahala. Insya Allah nggak diadab, insya Allah nggak dikutuk. Kenapa? Karena Nabi bilang ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha. Dunia terlaknat, dunia terkutuk. Mal'unun ma fiha, terlaknat pula, terkutuk pula apa aja yang ada di dunia. Di dunia ada apa? Wah, banyak termasuk tas ada. Illa kecuali yang nggak dikutuk, Bu. Ya, apa tuh? Zikrullah. Mengingat Allah. Ya, saya nggak bahas. Ada yang mau saya bahas. Wa ma walahu, dan apa saja yang memfasilitasi kita untuk mengingat Allah. Pakaian, bakal dilaknat. Bu, beras jangan dipakai-pakai, makanya jangan dipajang aja, pakai. Takut dilaknat, Bu. Ya singkat kata, tas juga nih kita pakai buat bawa kitab, amin kan? Halo, wal alim, orang alim yang mengajarkan ilmu. Wal muta'allim, orang yang belajar ilmu. Ini empat nggak bakal dikutuk, Bu, nggak bakal dilaknat. Halo, Bu, maka insya Allah keempat-empatnya kita dapat nih, Bu. Nah, ya Allah, Bu. Nabi bilang kun aliman, jadilah kamu orang alim yang ngajarin orang lain. Nggak bisa jadi orang alim, au muta'alliman, yang belajar dah, belajar. Bu, kita pada belajar semua nih. Yang kagak ngaji pada datang maulid malu. Coba kalau orang ngaji datang maulid nggak masalah. Ya apa ya, Bu? Ya. Halo, au mustami'an, kalau emang kagak belajar dengerin aja, dengerin dah. Habis dia mau belajar, dia mau nulis, kagak seneng udah kagak bisa nulis. Dia mau baca, emang gak kenal guru. Bu, dengerin. Bu, ya. Allah hebat, kalau emang gak bisa dengerin, emang kupingnya muda. Dia mau dengerin, nulis kagak semunggah, baca kagak semunggah. Bu, ya. Saya mah lebih suka orang tidur daripada orang ngobrol. Kan disuruhnya, ya. Mustami'an, dengerin. Halo. Kadang-kadang kita mau ngomong, dia mau ngomong juga. Bu, Allah hebat. Bu, kalau emang kuping udah pengen masuk surga gampang. Apa? Antuk minabillah. Bu, antakutullah wala tusriku bisyai'a. Engkau sembah Allah, jangan kau sekutukan Allah sekecil apapun. Kenapa? Iman sama musyrik itu tipis banget bedanya. Benar? Yang kedua, waktu qimus shalah, engkau tegakkan shalah. Waktu zakah, engkau tunaikan zakat jika memang sudah sampai haulnya nasabnya. Bu, ya. Kemudian tasum Ramadan, engkau puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, jika memang ada rezekinya engkau tunaikan haji. Bu, berarti 5 fondasi. Apa cukup sampai di situ? Bu, Nabi enggak. Ala adulluka ala abwabil khair. Hai Muaz, mau enggak kamu aku tunjuki pintu-pintu kebaikan yang banyak? Mau? Next. Iya, aku tahu udah pada ngeliat-ngeliat dari tadi. Liatin aja, waduh ini mana sih, nyari. Ya, Bu ya. Jadi tidak ada cukup. Kalau itu cukup, Nabi nggak nanya dong, Bu. Nabi bilang ala adulluka ala abwabil khair. Hai Muaz, mau nggak kamu aku tunjukin pintu-pintu kebaikannya? Itu bukan kebaikan, itu juga kebaikan, cuma itu fondasi, itu modal. Nabi bilang ada loh kebaikan-kebaikan, pintu-pintu kebaikan yang lain, yang banyak, yang bisa memudahkan kita masuk ke dalam surga. Saya yakin segala sesuatu apapun dengan izin Allah, saya nggak pakai ngomong, nggak pakai minta, besok buat mengisi kagak. Allah sudah tentuin kita. Saya yakin, Bu, apapun. Teman-teman bilang ceramah sini, lalu memang kagak, emang Allah belum takdirkan. Saya mau wajar kalau teman-temannya kan banyak undangannya, pada lihat ilmunya banyak kan. Nah, kalau saya mah yang timbang ya, abalaga. Tapi insya Allah manfaat. Ya dulu ya. Jadi insya Allah ya, pokoknya ya Allah, kalau memang Allah izinkan saya nanti bisa nyambung, Allah yang kasih jalannya. Benar, Bu? Yang baca Fatihah minta biar panjang umur.
Bu, sehat badannya, sehat kantongnya. Badan dulu sehat, kantong kagak sehat repot. Ya, insya Allah kalau ada waktu, ya saya di rumah tanggal 7. Kita istighosa dah, minta sama Allah biar kampung kita nyaman. Musibah lagi banyak, kalau sempat datang pakai baju putih-putih, kalau sempat, kalau enggak pernah. Bu, nah Januari tanggal 11-nya tabligh akbar meruahan massal. Ibu-ibu, kan kita mah bulan roah pada meruahan dah. Iya apa ya? Meruahan itu modalnya gede. Gede bu modalnya. Nah kita bareng-bareng aja dah. Bareng-bareng meruahannya insya Allah. Kalau sempat kalau enggak apa. Kalau di taklim saya dari amplop. Kalau di sini saya malu. Kalau orang pakai di sini kan domelin. Ibu ya, baik, baca Fatihah buat kita, anak kita, mantu kita, keturunan kita, generasi kita minta supaya kita sebagai orang tua bisa menjadi suri teladan yang baik. Kenapa doa kita wa aslih fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doa kita wa aslih ya Allah, bimbing aku, perbaiki ya amal-amalku. Halo, kenapa ada di atas 60 tahun kok udah mesti hijrah, bahkan dari 40 tahun. Minta sama Allah sebagai rasa syukur diperbaiki, perbaiki diri aku. Kenapa? Diri aku ini bakal dicontoh buat siapa? Duriyah kita banyak. Kalau dulu masih sendiri, sekarang udah punya pasangan, udah punya anak, udah punya mantu, udah punya cucu, benar. Maka kita akan menjadi contoh bagi generasi-generasi kita. Insya Allah kita yang tua bisa lebih baik dari yang muda, Bu. Bisa memberikan contoh yang baik-baik buat generasi-generasi kita. Bedakan niat. Wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Amin ya rabbal alamin. Ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau sendiri makin. Bapaknya dia mau Ganti lagi. Alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa liman awsana bidu'a wa liman mu'allimina wa li auladina wa liman afaqun alaina wa li kafatil hadirin ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana wasfi mardana wahfid bisolihati amalana wahfaz ahlana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muyassira kulli asir yassir alaina kulla asir wa taysirul asir alaika yasir hajatuna ilaika ya Allah kasir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatik kama nawwarta al-qamara bi syamsi abadan abada. Allahumma kana syakura wa kana sabura wa kana fi ayna صغيرة وفي الناس كبيرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اصلح قلوبنا بحبك وألسنتنا بذكرك وأبداننا بطاعتك. اللهم كما أنعمت علينا فزد وكما زدت علينا فبارك وكما باركت لا تسد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا كلامنا
di qouli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kulli makanin wa zaman innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbal alamin, semoga apa yang kita aminkan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dengan berakhirnya doa penutup akhir juga acara kita pada hari ini. Semoga langkah kaki kita semua dijadikan sebagai amal ibadah dan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.